Hello children, this is our sixth session and final session of The Boy and the Catapult. Now we are going to deal very interesting activity children, that is fun with words. Just we have to fill in the blanks with the EE and EA. Isn't it so easy? Let us start. One is done for you. MEET, meet. మీట్ అంటే కలుసుకోవడం, టు మీట్ సమ్వన్, టు మీట్ సంబడి. MEAT, మీట్. మీట్ అంటే మాంసం, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ చికెన్ ఆర్ మటన్. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ దీస్ టూ వర్డ్స్ బట్ ద మీనింగ్ డిఫర్స్ చిల్డ్రన్. అంటే రెండు పదాల సౌండ్ ఒకే విధంగా వినపడుతుంది కానీ అర్థాలు మారుతున్నాయి పిల్లలు, ఇది మీరు గమనించాలి. Next word, GREET, greet. Greet means wish someone good morning, good afternoon, like that. అంటే పలకరించటం. GREAT, great. Great means I'm great. నేను గొప్ప అలా అనుకుంటాం కదా, అది. గ్రీట్, గ్రేట్, ఈ రెండు వర్డ్స్ పలకడంలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది పిల్లలు, అది మీరు గుర్తించాలి. నెక్స్ట్ వర్డ్ BEER, beer. Beer is an alcoholic drink children. మందు అంటాం కదా, it's not a medicine children, it's just a drink. Now BEAR, bear. Bear means to bear with someone, భరించడం. And one more meaning, bear అంటే ఎలుగుబంటి. Listen the pronunciation carefully children. Beer, bear. SEEC, C means look at something or someone, చూడడం. Now the other one, SEA, sea. Sea means samudram, ocean. WEEK, week. Week అంటే వారము, 7 days, Sunday to Saturday. The other one, WEAK, weak. Weak means I am feeling so weak, no energy, బలహీనంగా ఉండడం అన్నమాట. Both words sound same children. SWEET, sweet. I know children you like sweets very much. TP అని అర్థం. And the other one is SWEAT, sweat. Sweat అంటే చెమట, సమ్మర్లో మనకి బాగా వస్తుంది కదా బాడీకి. ద నెక్స్ట్ వన్ BEET, బీట్. యు నో బీట్రూట్ చిల్డ్రన్, దుంప. అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ BEAT, బీట్ అంటే కొట్టడం. చిల్డ్రన్, వెన్ we see these words, their spellings are slightly different and their pronunciation is also slightly different, but the meaning has great difference. You read and write these words and show it to your class teacher children. Now enjoy listening the poem children. Things said the robin, things said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about the people, the way they grow, they don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Things said the robin, things said the jay, aren't people funny to be that way? How was the poem children? Hope you enjoyed. Now we will know the glossary, that means meanings. Jay, the blue jay, the state bird of తెలంగాణ అంటే పాలపిట్ట. దసరాకి పాలపిట్టను చూస్తాం కదా, దిస్ బర్డ్ ఈజ్ రాబిన్ చిల్డ్రన్. బీటిల్స్ మీన్స్ ఇన్సెక్ట్స్, పురుగులు. Now we will try to understand the poem children. Things said the robin, ఆలోచించు అంది రాబిన్. థింక్ సెడ్ ద జే, ఆలోచించు అంది పాలపిట్ట. సిట్టింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్, తోటలో కూర్చొని ఒక రోజు. టాకింగ్ వన్ డే, ఇలా అనుకున్నాయి.
తోటలో కూర్చొని రాబిన్, పాలపిట్ట ఇలా అనుకున్నాయన్నమాట. థింక్ అబౌట్ పీపుల్. ఈ మనుషుల గురించి ఒకసారి ఆలోచించు. ద వే దే గ్రో. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎదుగుతున్నారో కదా. దే డోంట్ హ్యావ్ ఫెదర్స్ ఎట్ ఆల్ యు నో. వాళ్ళకి మనలాగా ఈకలు అసలే లేవు కదా అనుకున్నాయట. ఇంకా ఏమనుకుంటున్నాయో తెలుసా పిల్లలు? దే డోంట్ ఈట్ బీటిల్స్. ఈ మనుషులు మనలాగా పురుగుల్ని తినరు కదా. దే డోంట్ గ్రో వింగ్స్. వాళ్లకు రెక్కలు మొలవవు కదా అనుకుంటున్నాయి పక్షులు. దే డోంట్ లైక్ సిట్టింగ్ ఆన్ వైర్స్ అండ్ థింగ్స్. ఈ మనుషులు వైర్ల మీద, వేరే వేరే వస్తువుల మీద, గోడల మీద కూర్చోరు కదా అనుకుంటున్నాయి పక్షులు. చూసారా పక్షులకి మనం ఎంత వింతగా కనిపిస్తున్నామో పిల్లలు. థింక్స్ ఎట్ ద రాబిన్, థింక్స్ ఎట్ ద జే. ఆరెంట్ పీపుల్ ఫన్నీ టు బీ దట్ వే. పిల్లలు, మనం జంతువుల్ని, పక్షుల్ని చూడడానికి జూకి వెళ్తాం కదా, వాటిని వింతగా చూస్తాం కదా. అదేవిధంగా మనం కూడా వాటికి వింతగా కనిపిస్తాం కదా. I hope you understood the poem and its meaning clearly. Now we will write the comprehension. Answer the following questions. What are the two birds in the poem? Poemలో ఉన్న రెండు birds ఏవి? You know already. The two birds in the poem are the robin and the jay. What things can birds do that human beings can't? మనుషులు చేయలేని పక్షులు మాత్రమే చేయగలిగే పనులు ఏమిటి? The things that can birds do that human beings can't are flying, eating beetles, sitting on wires and things, and laying eggs. మనుషులు చేయలేని పక్షులు మాత్రమే చేయగలిగే పనులు ఏంటంటే ఎగరడం, పురుగుల్ని తినడం, వైర్ల మీద, గోడల మీద, వేరే వాటి మీద కూర్చోవడం, గుడ్లు పెట్టడం కదా. Who do you think is superior, birds or human beings? Why? పక్షులు గొప్ప, మనుషులు గొప్ప, ఎందుకు? In my opinion, everybody having their own abilities, but humans are more stronger and can tame birds, so humans are superior. నా ఉద్దేశంలో ఎవరి నైపుణ్యాలు వారికి ఉన్నప్పటికీ మనుషులు బలమైన వాళ్ళు, అంతేకాక పక్షుల్ని పెంచుకుంటారు కాబట్టి మనుషులే గొప్ప అంటాను. మరి మీరేమంటారు పిల్లలు? వాట్ ఆర్ ద బర్డ్స్ టాకింగ్ అబౌట్? పక్షులు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయి చెప్పండి పిల్లలు. ద బర్డ్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యూమన్స్, దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫెదర్స్ అండ్ వింగ్స్, దే డోంట్ ఈట్ బీటిల్స్ అండ్ డోంట్ సిట్ ఆన్ వైర్స్ అండ్ థింగ్స్, సో దే ఆర్ ఫన్నీ. మనుషులకి మనలాగా ఈకలు లేవు, ఎగరలేరు, పురుగుల్ని తినరు, వైర్స్ మీద, వస్తువుల మీద కూర్చోరు, అందుకే వాళ్ళు చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తున్నారు నాకు అంటున్నాయి కదా పక్షులు. ద స్టేట్ బర్డ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్. చెప్పండి పిల్లలు, మీకు తెలుసు కదా తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి ఏమిటి? ఎస్, పాలపిట్ట, దట్ ఈస్ జే, బ్లూ జే. ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ నేషనల్ బర్డ్ ఈజ్. చెప్పండి పిల్లలు, మన జాతీయ పక్షి ఏది? నేషనల్ బర్డ్ అంటే మొత్తం దేశానికి సంబంధించింది కదా పిల్లలు. ఎస్, యు ఆర్ రైట్, దట్ ఈస్ పీకాక్, నెమలి. రీడ్ ద పోయం బర్డ్ టాక్ అగైన్ అండ్ అగైన్ చిల్డ్రన్. ఇఫ్ యూ రీడ్ మోర్ టైమ్స్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఎ లాట్ చిల్డ్రన్. Hope you all enjoyed all my videos of the boy and the catapult children. If you get any doubts, watch the videos again. If still you have doubts children, then do not hesitate to ask your teacher children. Clarify your doubts as and when you get. Try to do all the exercises by yourself children. If you get doubts, then only watch the video.